اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام دوست جو آج ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے آج ویلکم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ آج بہت ہی معتبر محترم شخصیات میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے روز اول کے ساتھیوں میں سے میرے ساتھ موجود ہیں محترم علامہ غلام سرور قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ 1968 سے لے کر اب تک منہاج القرآن کے ساتھ استقامت کے ساتھ وابستہ ہیں، مختلف تنظیمی عہدوں پر کام کر چکے ہیں اور سابقہ ضلعی امیر تحریک ہیں۔ اور دوسری معتبر اور معزز شخصیت محترم حاجی محمد انیس انصاری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، 1975 سے آج تک میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہر جنگ کی بڑی معروف نام، شاعری کی دنیا میں معتبر نام، اور آپ کو شاعر انقلاب کے نام سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں، سب کو سرور صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، محترم انیس صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت بھی حاضر ہے، ان کا نام لینا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں، محترم حاجی طارق محمود انصاری صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں تمام احباب کو ویلکم کرتا ہوں۔ سرور صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہوگا کہ آپ کی ملاقات حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے کب اور کیسے ہوئی؟ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1968 میں نے میٹرک کا جب امتحان دیا تو میٹرک کے امتحان دینے کے بعد رزلٹ کا انتظار تھا، اور میری ملاقات حاجی مقصود احمد قادری صاحب کے ساتھ ہوئی، اور وہاں پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب تشریف لاتے تھے، اور ان کی وجہ سے قبلہ قائد انقلاب کے ساتھ میری ملاقاتیں اور عبدالحمید قادری صاحب کی اور محمد اکرم قادری صاحب کی، ہم چاروں بندوں کی ملاقاتیں قبلہ قائد انقلاب کے ساتھ شروع ہو گئیں۔ یہ اوائل دور تھا، اس وقت رات کو قبلہ کو جو خوابیں آتی 2-3 گھنٹے ہم ان کے پاس بیٹھتے، اور ان نشستوں میں روحانی گفتگو ہوتی تھی، اور اس روحانی گفتگو میں ہم کافی دیر تک بیٹھے رہتے، اور رات جب کافی دیر ہو جاتی اور ہم رات کے کبھی 11 بھی بج جاتے، تو ہم چاروں بندے قبلہ قائد انقلاب کو ان کے گھر تک شیخ الاسلام کو چھوڑنے کے لیے جاتے، اور جب وہ اندر سے کنڈی لگا لیتے پھر ہم تسلی کر کے پھر ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس آتے تھے۔ تو یہ 2-3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سن 69 70 71 تک یہ روحانی ہماری ان کے ساتھ نشستیں ہوتی رہیں، اور 1971 تک اور 72 تک، 72 کے آغاز تک یہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ اور ان کے ساتھ روحانی سلسلہ، اور وہ خواب جو اس وقت ہمیں بتاتے تھے کہ آئندہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے، وہ سارے مستقبل کے آنے والے دور میں اس وقت میں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات ہوتی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارات ہوتی، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے، اور ہم گھنٹوں ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ سرور صاحب، دوسرا سوال جو میرا آپ سے بنتا ہے وہ اسی سوال میں سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے۔ اس وقت قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی عمر کتنی تھی؟ ان کی پیدائش جو ہے وہ 51 کی ہے، اور میری پیدائش جو ہے وہ 53 کی ہے۔ اس وقت انہوں نے ایف ایس سی کیا تھا، اور میں نے ان کی 17 سال عمر تھی جب میری ان کے ساتھ نشست ہوئی، جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو، اور میری عمر اس وقت 15 سال کی تھی، یعنی مجھ سے وہ 2 سال بڑے ہیں، تو 17 سال کی ان کی عمر تھی جب اس وقت ان کے ساتھ وہ ساری روحانی گفتگو اور سارے معاملات اور تصوف پر ان کے خطابات اور محافل میلاد اور روحانی سلسلہ تھا، اور 11ویں شریف دلوانہ اور سارے معاملات، وہ اس وقت وہ روحانی سلسلے کے طور پر ہم ان کو جانتے اور بوجھتے تھے سارے کے سارے۔ جی سرور صاحب کے بعد میں محترم حاجی انیس انصاری صاحب آپ سے سوال جو پہلا میرا بنتا ہے، میں نے 1975 سے سنا کہ آپ منہاج القرآن کے ساتھ ہیں، اس حساب سے 1975 سے لے کر آج 2020 ہے، 45 سال عمر بنتی ہے، وقت بنتا ہے۔ جی آپ کی قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب سے کب اور کیسے ملاقات ہوئی؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
बहुत शुक्रिया हाफिज़ शकील साहब, आपने ये ज़रा नवाजी है, आपकी ज़रा अफजाई है कि आपने हमें मौका फराहम किया और हमें और गुलाम शोर साहब को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वो हमारी पुरानी यादें आपने ताज़ा करने का सामान किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आपने बताया 1975 में डॉक्टर मोहम्मद ताहिर काई साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात होती है, लेकिन इससे पहले 1968 से मैं गायबाना तौर पर उनसे मुतारिफ रहा। सिलसिला यूँ है कि मैंने 1968 में, जैसे गुलाम काई साहब ने फरमाया, उन्होंने भी मैट्रिक 1968 में किया, मैंने भी किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आता हूँ फर्स्ट ईयर में, तो हमारे एक दोस्त हैं शाहिद अनीस खान, ये एक बहुत पुराने सीनियर साथी हैं जंग के, मार गुलजार मरहूम, तो उनके वो भांजे हैं, तो वो मेरे क्लास फेलो थे। उन्होंने मुझे बताया कि जंग में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा नौजवान है जो इतना अच्छा मुकर्रर है कि वो किसी भी मौजू पे घंटों गुफ्तगू कर सकता है, इतना उसका मुताला, इतना उसका इल्म और उतना यानी उसको अंदाज़े गुफ्तगू जो है ना उसका इतना है। तो ये गायबाना तारुफ था, मुझे इश्तियाक हुआ कि मुझे उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा भी शुरू से शगफ रहा शायरी के साथ, अदब के साथ, और जो हमारे स्कूल की ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं जिनमें मुबाइसे वगैरह होते, उनमें शिरकत का मुझे कॉलेज में बड़ा शगफ रहा। उस हवाले से मुझे शौक़ था कि मैं उस शख्सियत से मिलूँ। 1975 में मेरी मुलाकात होती है गुलाम शोर साहब के साथ, जब हम BA का इम्तिहान दे रहे थे प्राइवेट। तो वहाँ फिर उन्होंने जब प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम पेपर ख़त्म हुए, इन्होंने दावत दी कि आप चलें और आपकी मुलाकात करवाते हैं आज डॉक्टर ताहिर काई साहब से। तो फिर वहाँ इनके घर पे हमारी मुलाकात होती है काई साहब के साथ, तो वहाँ ये पहली मुलाकात। जी माशाल्लाह। दूसरी बात जो मेरे ज़हन में अभी उभर रही है, आप मोहतरम गुलाम सरवर कादिर साहब, और बाद में मैं आपके पास भी सवाल लेके हाजिर होऊंगा। सरवर साहब, तरबियती नशिस्तें कब शुरू हुई जब किबला कादिर साहब ने लोगों को मोटिवेशन के तौर पर अपनी गुफ्तगू शुरू की? ये 1972, 73, 74 और 75 का ये वाक़या है। हफ्ते में 3 दिन हमारी नशिस्तें होती थी और 10 से 12 नौजवान, कभी 13 तक हमारी तादाद होती थी। कभी किबला के जो आबाई उनका घर है उस बैठक में, और कभी हम बाहर गली में भी वो कुर्सियाँ डालकर बैठ जाते थे, और ज़्यादा उनकी बैठक में ही हमारा वो सारे का सारा रहा सिस्टम। और वहीं पर पुरानी फ़लसफ़ा इनकलाब पर डॉक्टर तारुफ कादरी साहब ने हमें तरबियत देना शुरू की नौजवानों को। और वहाँ पर पहली मुझे जो तकरीर डॉक्टर तारुफ कादरी साहब ने मुझे सिखाई, लिख कर दी, वो थी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर। और ये सन 1974 में 75 में मुझे उन्होंने पहली तकरीर लिख कर दी, और मैंने वो तकरीर किबला को सुनाई, और मुझे उन्होंने फिर बताया कि तकरीर आपने ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। तो ये एक तरबीती नशस्त थी 72 से लेकर 75 तक का मुख्तलिफ। फिर जामा मस्जिद पुरानी ईदगाह में उन नौजवानों को साथ लेकर कुरान पाक के ऊपर किबला ने पहले अपना हाथ रखा, फिर हमने सब ने उसके ऊपर हाथ रखे, और हाथ रखकर ये हल्फ दिया कि इंशाअल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारी सांसें हैं, इंशाअल्लाह हम आपके इस इनकलाबी प्रोग्राम का बिल्कुल साथ देंगे। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका अब तक, इस वक्त मेरी उम्र 67 साल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्तकामत के साथ आज तक मुख्तलिफ उहदों से होता हुआ आज भी मेरा तल्लुक, मेरी वाबस्तगी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरा इस मिशन के साथ है। और ये सन 1975 तक ये सारी की सारी नशिस्तें चलती रही। उसके बाद फिर 75 में मुझे किबला ने हुक्म फरमाया कि अब इसको दावत को आम किया जाए। और जब मैंने BA का इम्तिहान अनीस अंसारी साहब के साथ एक ही कमरे में, हमारे रोल नंबर करीब करीब थे, तो जैसे इन्होंने बताया, तो फिर इनके साथ 2 नौजवान जो हमारे साथ जिन्होंने BA का इम्तिहान दिया, राना कैसर साहब और कैसर अब्बास साहब, वो भी हमारे साथ थे। मगर ये इनके मुकद्दर में कुर्बत ज़्यादा, और वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ये चले आ रहे हैं। मैंने अपने घर में इनको बुलाकर तो किबला के साथ इनका तारुफ करवाया। जी हाजी साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप 1975 में मिनहाजुल कुरान में शामिल हुए। आपने अपने दौर में मिनहाजुल कुरान को कहाँ से स्टार्ट किया और अब कहाँ पर खड़े हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा तफसील तरफ
इसका जवाब दे। 1975 में जब मैं कायदे मोहतरम के साथ शामिल हुआ तो हमारी रिश्ते जैसे गुलाम सरूर कारी साहब ने फरमाया, ये मेरे मोहसिन हैं, इस हवाले से कि उन्होंने मेरा जो तारुफ है कायदे मोहतरम से करवाया। और जब वो मुलाकातें होती थी उनके आबाई घर में उनकी बैठक में मुलाकातें होती थी, और जैसे इन्होंने फरमाया वही 12-14 अफराद हम वहाँ हुआ करते थे। रोज़ाना रात को कॉपियाँ लेके हम जाते थे और कायदे मोहतरम की जो गुफ्तगू होती थी वो कौमों के अरूज ज़वाल के हवाले से भी होती थी और इनकलाब के हवाले से भी होती थी, और मंशूर जो प्रोग्राम था हमारा कि हम क्या करना क्या चाहते हैं, इस हवाले से बहुत गुफ्तगू होती थी। तो एक तबीयती नशिस्त में हम उसके नोट्स लिया करते थे, हिट्स लेते थे कि कुछ अर्सा ये प्रोग्राम चला। फिर महाज़ हुर्रियत कायम हुआ, और महाज़ हुर्रियत कायम होने के साथ ये बात हमने तय की कि अब इसको इस बैठक से निकाल के शहर में इस प्रोग्राम को और हमारी साहबाज को लाया जाए। उस हवाले से फिर हमने ये तय किया कि जो मसाजिद की सतह पे हम इस काम को फैलाते हैं, तो मुख्तलिफ मसाजिद से हमने राब्ते किए और वहाँ हमने कायदे मुसल्लत का हफ्तावार दर्शक प्रोग्राम का प्रोग्राम रखा। उनमें ख़ास तौर पर जो प्रोग्राम ज़्यादा देर तक चला वो पुरानी या अपना कटरा बेर वाला मस्जिद है यहाँ रेल बाज़ार में, इस मस्जिद में प्रोग्राम चला। यही फिर हमारे साथ हाजी मोहम्मद गुलजार चिश्ती साहब जो उस मस्जिद के सदर थे, उनके साथ भी हमारा राब्ता हुआ, वो भी फिर हमारे साथ शामिल हो गया। जब हमने तहरीक का जमात का आगाज़ किया इदारा मिनाजुल कुरान के नाम से, तो वो हमारे इब्तिदाई पहले सदर है। तो ये इब्तिदाई हालात हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने काफ़ी अर्सा ये काम किया, लेकिन उसके बाद जब हमने उसका जायज़ा लिया तो महसूस ये हुआ कि इसके समरात जो है वो हमारी तवक्को के बरक्स रहे। अगर इसी यानी स्पीड से, इसी रफ्तार से ये काम यहाँ किया गया तो इसको पाए तकमील तक पहुँचने में बड़ा अर्सा लगेगा। लिहाजा फैसला ये किया गया कि इस प्रोग्राम को, इस मैसेज को किसी ऐसे बड़े मरकज़ तक ले जाया जाए जहाँ से मीडिया की सहूलतें भी मौजूद हो और जहाँ से इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा लोगों तक, मासेस तक पहुँचने का हमें चांसेस मिल सके। सो ये फैसला किया गया कि लाहौर मुंतकिल किया जाए इस मैसेज को, इस प्रोग्राम को। तो इसके बाद लाहौर पर ये प्रोग्राम हुआ, वहाँ फिर इदारा मिनाजुल कुरान का क़याम अमल में आता है। फिर उसके बाद जब लाहौर में ये मिनाजुल कुरान का क़याम अमल में आता है, उसके बाद फिर अगला मरहला है मुख्तलिफ शहरों में इसकी तंजीमात बनती है। फिर उस हवाले से जंग में भी ये काम हुआ। तो ये है हमारी इब्तिदाई जो हमारी सूरत-ए-हाल। माशाल्लाह। मैं यही सवाल मोहतरम अल्लामा ग़ुलाम सरवर कादरी साहब से, यहाँ से मोहतरम अनीस अंसारी साहब ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की, दोबारा भी इनके सामने मैं हाजिर हूँगा। तो मैं मोहतरम अल्लामा ग़ुलाम सरवर कादरी साहब से यही सवाल करूँगा कि महाज़ हुर्रियत का क़याम और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब कादरी साहब का मरकज़ को लाहौर मुंतकिल करने का फ़ैसला कब और क्यों हुआ? 1976 जनवरी में महाज़ हुर्रियत का क़याम अमल में आया और मोहम्मद अनीस अंसारी साहब उसके पहले जनरल सेक्रेटरी हैं और मैं इसका पहला जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम दोनों पहली मरतबा जो हमारी टीम बनी, उस टीम में हम दोनों उस टीम का हिस्सा थे और 1976 में ही ये काम हमने फैलाना शुरू कर दिया महाज़ हुर्रियत के हवाले से। और उसी दौर में डॉक्टर तारुक कादरी साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम था निज़ाम मुस्तफ़ा। वो अनीस अंसारी साहब के पास रिकॉर्ड में आज भी मौजूद है, उसकी तस्वीर भी इंशाल्लाह आपको हम दिखाते हैं। तो निज़ाम मुस्तफ़ा जो किताब छपी वो महाज़ हुर्रियत के प्लेटफार्म से छपी, उसका नाम आज भी निज़ाम मुस्तफ़ा के टाइटल पर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह महाज़ हुर्रियत के क़याम के बाद फिर हमने मुख्तलिफ मसाजिद में प्रोग्राम करवाए और कोर्ट रोड वाली मस्जिद में 14 अगस्त 1976 को एक प्रोग्राम हुआ आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से, और 31 दिसंबर 1976 को कसर ज़ारा में रात को 9वीं और 10वीं मुहर्रम की दरमियानी रात को डॉक्टर तारुक कादरी साहब का वहाँ पर खिताब हुआ। और ऐसे ही मुख्तलिफ मसालिक के मदारस में जाकर, यानी उसी वक्त से उनके ज़हन में ये बात थी कि फ़िक़्ह वारियत से हटकर काम करना है, और 1976 में ही इस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया था। फिर 1977 में जब मार्च में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली, तो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में डॉक्टर तारुक कादरी साहब उसके सदर थे और उन्होंने बड़ा अहम रोल और अपना किरदार अदा किया।
اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی جلسہ پروفیسر صاحب کے خطاب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا. وہ سارے کے سارے جلسے جتنے بھی ہوتے تھے اس میں آخری خطاب جو ہوتا تھا وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد القادری صاحب کا ہوتا تھا, اور ان کے خطاب کے بغیر کوئی بھی جلسہ کامیاب نہیں ہوتا تھا. اور 1978 میں پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اس سارے پروسیس کو, سارے پروگرام کو اب لاہور مرکز منتقل کر دیا جائے. اور 78 میں لاہور جا کر پھر قبلہ قائد انقلاب نے وہاں پر پہنچ کر درس قرآن شادمان میں ایک مسجد تھی, مسجد رحمانیہ میں شادمان میں جا کر درس قرآن کا آغاز کیا. اور اکتوبر 1980 میں ادارہ منہاج القرآن کا قیام عمل میں آیا. اور 1980 میں جب ادارہ منہاج القرآن کا, تو وہاں درس قرآن کے ہینڈ بل چھپتے تھے, پمفلٹ چھپتے تھے, وہ جنگ میں قبلہ بھیجتے تھے اور ہم وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھیں, ہم باقاعدہ ورکر کے طور پر اس کو تقسیم کرتے تھے اور وہاں پر وہ لوگوں کو ہم درس قرآن کا کہ یہ آج اس موضوع پر درس ہوا اور یہ اس کا سارے کا سارا مواد ہے اور یہ اس کی تحریر ہے, یہ ہم لوگوں کو اس وقت بتاتے تھے. تو 1981 کے بعد پھر جو ہے نا وہ جب 1982 آیا, تو 1982 میں لاہور میں جب مرکز قائم کیا گیا تو میں پھر جنگ سے لاہور شفٹ ہو گیا. اور 1982 سے لے کر یہ ابتدائی دور تھا. 1986 تک میں پروفیسر ڈاکٹر قادری صاحب کے ساتھ تقریباً 4 سال کا عرصہ میں نے وہاں پر دن رات کام کیا. اور یہ وہ عرصہ ہے جس عرصے میں تحریک منہاج القرآن کے مرکز کی تعمیر ہو رہی تھی, 4 کنال کی مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی, 16 کنال کے جو ہے نا وہ سیکٹریٹ کی تعمیر ہو رہی تھی. اور وہ ساری سیکٹریٹ کی تعمیر میری آنکھوں کے سامنے ہوئی. میں اس میں کام کرتا رہا مختلف حوالوں سے. اور وہاں پر جو پہلے عارضی طور پر وہاں پر ایک ہاسٹل قائم کیا گیا, اس میں طالب علم جو آج کل جو ہمارے علی اکبر الازہری صاحب ہیں, یہ اس وقت انہوں نے داخلہ لیا تھا سال 1982 میں, اور وہ پڑھ کر پھر وہ بعد میں وہ آج تک ہمارے مرکز کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور مختلف طالب علم جو وہاں پر اس وقت کام کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے, وہ بعد میں وہ اٹیچ ہوئے اور آج تک وہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. تو 1986 تک کا یہ دورانیہ جو تھا یہ میرا لاہور میں پروفیسر صاحب کے ساتھ قبلہ کے ساتھ میرا گزرا. جی سرور صاحب, میرا اگلا سوال جو آپ سے بنتا ہے وہ سر یہ ہے کہ تنظیم سازی کے حوالے سے جنگ میں جو پہلی تنظیم سازی ہوئی اس میں کون کون تھا اور اس وقت تحریک کی کیا پوزیشن تھی؟ 1986 میں سب سے پہلی تنظیم سازی پورے پاکستان میں اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہر ضلع میں باقاعدہ تنظیمیں بنائی جائیں. اور میں اس وقت چونکہ نیا لاہور سے آیا تھا, میرے پاس بڑا تجربہ تھا کام کرنے کا, 4 سال میں نے بھرپور کام کیا تھا لاہور میں مرکز میں رہ کر. تو اس تجربے کی بنا پر جب میں آیا تو مجھ سے پہلے وہ تنظیم جو تھی اس میں ایاز سمیجہ صاحب جو تھے وہ اس میں ضلعی ناظم کے طور پر تھے, اور حاجی گلزار صاحب اس کے صدر کے طور پر تھے, اور میری ڈیوٹی اس میں ناظم نشر و اشاعت کے طور پر جو پہلی ٹیم تھی ہماری اس میں یہ لگی. اس کے بعد جب اگلا الیکشن آیا اور پھر 1986 میں ہی ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے چنیوٹ میں, شور کوٹ میں, احمد پر سیال میں ہم نے اس تنظیم سازی کے کام کا آغاز کیا. اور 1986 میں ہی نومبر میں منہاج القرآن کانفرنس تراب کمیٹی گراؤنڈ جھنگ میں ایک بڑا عظیم الشان پروگرام ہوا جس میں ملک کے بہت بڑے بڑے اسکالر آئے اس میں, اور بہت عظیم پروگرام وہ ہوا. اور اس کے